اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کار خیر میں جو ہے وہ حصہ ڈالنے کی توفیق دے. میں ملتمس ہوں سر کاشف پرویز صاحب سے فار دا تھینک یو نوٹ. پلیز سر ویلکم آن اسٹیج. السلام علیکم جی. مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیا گیا. میں ویسے پچھلے 15 سال سے سندس فاؤنڈیشن کے بہاف سے لوگوں کا ڈونرز کا شکریہ ادا کرتا رہا, اور یہ ڈونرز بلڈ ڈونر ہوں یا جتنے اخراجات بلڈ کے اوپر آتے ہیں, سندس فاؤنڈیشن کے بچوں کی ٹریٹمنٹ کے اوپر آتے ہیں, یہ سارا ڈونیشنز کے اوپر چلتا ہے. تو یہاں پہ بہت سارے ڈونرز ہمارے موجود ہیں. آج کا دن ہیموفیلیا کا دن. ہیموفیلیا کے اوپر ڈاکٹر صاحب سے ہماری ریگولر پیشنٹس کے حوالے سے ڈسکس چلتی رہتی ہے, اور فرائیڈے کو اسپیشلی بڑی ہیلتھی ڈسکشنز ہوتی ہیں پیشنٹس کے حوالے سے, ادارے کی بہتری کے حوالے سے. اور مجھے جو سب سے پسند ہے ڈاکٹر صاحب کی چیز وہ یہ ہے کہ ان کا جو سٹائل ہے, ان کا جو انداز ہے, ان کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے سادہ ہیں. ہماری پاپولیشن بھی بڑی سادہ ہے. یہ پیشنٹس جو ہیں یہ بڑے سادہ ہیں, اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. تھیلیسیمیا کے پیشنٹس اور ہیموفیلیا کے پیشنٹس رورل ایریا سے زیادہ مریض آتے ہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو پیشنٹس کے ساتھ ہمیشہ ڈیل کرتے ہوئے ایسے کبھی انہوں نے ٹیکنیکل ٹرمز یوز نہیں کی, کوئی اتنے مشکل الفاظ استعمال نہیں کیے. ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ان کو آسانی سے سمجھ آئیں, اور آسان طریقے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے. تو یہ ویسے ہی بہت بڑا مسیحا والا کام ہے, اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. سندس فاؤنڈیشن اور ہیموفیلیا کے دن کے حوالے سے آج ویسے ہی سارا دن ہماری مصروفیت تھی. الحمدللہ صبح واک کی, صبح بھی لوگوں کا شکریہ ادا کیا, میڈیا پرسن کا بھی شکریہ ادا کیا. اس کے بعد ایک سٹی 41 پہ ہم پروگرام کر کے آئے, وہ بھی اویئرنیس تھی. تو 27 سال پہلے جو سندس فاؤنڈیشن نے سفر شروع کیا تھا تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے پیشنٹس کا, اس وقت جیسے سلیم صاحب نے بتایا, ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں تھی. آج الحمدللہ لوگوں کی کوآپریشن کے ساتھ ہم ایک شہر سے شروع ہوئے, آج الحمدللہ پاکستان کے 10 بڑے شہروں میں ہم پیشنٹس کو, تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کو بہترین سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور جب ڈونر حضرات ہمارے پاس وزٹ کرتے ہیں اور ان کے جو کمنٹس ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ یار اتنی اچھی سروسز لوگوں کو پیسے دے کے بھی نہیں مل رہی جتنی اچھی سروسز آپ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں, تو یہ ساری سروسز دینے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ لوگوں کا کوآپریٹ نہ ہوتا تو ہم ایک شہر سے 10 شہروں تک نہیں پھیل سکتے تھے. آپ لوگوں کا اگر کوآپریٹ نہ ہوتا تو ہم اتنی اچھی سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتے تھے. لیکن آخری بات میں کرنا یہ چاہوں گا کہ صرف ایک دن, آج کا دن تو بہت بیزی تھا ہیموفیلیا کے پیشنٹس کے لیے, سب نے میڈیا نے کوآپریٹ کیا, آپ لوگوں نے بھی وقت نکالا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دن منا لینے سے اچھے انداز میں, آج لگ رہا ہے کہ جیسے عید کا دن ہے ہمارے لیے, تاکہ ہم تو سارا دن بزی رہیں ہیموفیلیا کے پیشنٹس کو گفٹ تقسیم کرنے کے لیے کالج سے, یونیورسٹی سے لوگ آئے ہوئے تھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک دن کا کام ہے, یہ ایک دن کی تکلیف نہیں, یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں, یہ ساری زندگی کا روگ, یہ ساری زندگی کا مسئلہ. تو اگر مسئلے ساری زندگی کے ہوں تو پھر ساتھ بھی ساری زندگی کا ہونا چاہیے. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں ساتھ چلنے والے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن پچھلے 27 سال سے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے پیشنٹس کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہے جس طرح
ज़िंदगी में साथ चलने वाले मुखलिस लोग, मुखलिस रिश्ते खड़े होते हैं और ये पॉसिबल हुआ आप लोगों के कॉर्पोरेट की वजह से। और दूसरा शुक्रिया मैं अदा करूँगा उन डोनर्स का जो, जैसे बच्चों ने बात की, असल में कॉलेजेस यूनिवर्सिटियाँ में हीरो हैं इनके स्टूडेंट जो ब्लड डोनेट करते हैं। आपको पता है कि ब्लड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मार्केट से परचेज कर ली जाए, स्टोर कर लें और इन बच्चों की ज़रूरत पूरी करते हैं, ना ही किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो हमें इसी तरह कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, वहाँ से ब्लड ला कर इन बच्चों के लिए बेहतरीन स्क्रीनिंग करके हम इन बच्चों तक इनका जो हक है वो पहुँचाते हैं। तो कॉर्पोरेट अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है, अवेयरनेस भी बढ़ रही है, लेकिन हमारा जो मिशन है, सुंदस फाउंडेशन का जो गोल है, जो मिशन है, जो विजन है, वो ये है कि हम उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे जब तक थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के बच्चे पैदा हो गए। हमारी कामयाबी उस दिन असल कामयाबी होगी जब थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के बच्चे माशरे में पैदा होने बंद हो जाए। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए, जैसा कि बढ़ रही है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ वेल इन्फॉर्म हैं, उनको ब्लड के हवाले से भी हमारे साथ कोऑपरेट करती हैं और अवेयरनेस हम जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं अवेयरनेस देते भी हैं। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि इनको सिर्फ एक दिन के तौर पे ना मनाया जाए, इन बच्चों को ऐसे ट्रीट किया जाए कि जैसे इनकी तकलीफ इनकी नहीं है। आपको पता है कि कोई भी मसला हो, कोई तकलीफ हो, अगर आपके साथ आपके दोस्त, अहबाब, फैमिली साथ खड़े हों तो तकलीफ नहीं लगती। तो कहते हैं कि जो आसानियाँ बांटते हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करे, तो हमें चाहिए कि जो बच्चे, जो लोग तकलीफ में हैं उनका साथ दें और जो बांटेंगे वही मिलता है। आसानियाँ बांटेंगे, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ देगा। जो चीज़ बांटी जाती है वही बढ़ती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आसानियाँ बांटें, तकलीफ़ें कम करें। ज़रूरी नहीं है हर बंदा ब्लड नहीं दे सकता, हर बंदा पैसे नहीं दे सकता, लेकिन थपकी, हौसला अफजाई, मोहब्बत, प्यार के अल्फाज, किसी का एहसास, किसी को जाके हॉस्पिटल में ऐसे ही ईमानदारी कर लेना, किसी को हौसला दे देना, किसी बच्चे को जाके कह देना बेटा इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे, तुम हमारे बच्चों की तरह खेलोगे, उसको कोई गिफ्ट दे देना छोटा सा, ये कुछ छोटी चीज़ें नहीं हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह ताला से बेहतरीन कोई कदरदान नहीं, वो दिलों के भेद जानता है। हमारी कोई भी सिला हमें दे ना दे, अल्लाह ताला ज़रा बराबर भी हमारी नेकियों को, हमारी अच्छाइयों को, हमारे अच्छे अल्फाज को, किसी चीज़ का हम शायद बोल जाएं लेकिन वो नहीं बोल रहे। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हमारे बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, तो हमें भी आसानियाँ बांटनी चाहिए। मैं और शुक्र अदा करना चाहिए जिन बच्चों, जिन पेरेंट्स को अल्लाह ताला ने सेहतमंद औलाद से नवाजा। तो अगेन जी आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं एक का नाम लेके तो नहीं, लेकिन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, जो अपने कीमती वक्त से यहाँ पे हमारी हौसला अफजाई के लिए आए। आप सबका बहुत शुक्रिया। It's not easy for anyone, सब यहाँ पे या तो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, but if you have taken out time तो that means कि आप लोगों के लिए ये अहम था। मेरी छोटी सी गुजारिश हर बंदा या बंदी जो यहाँ पे मौजूद हैं आज तशरीफ लाएं से ये है कि आप काइंडली एनुअली आप सेमिनार में आए, ज़रूर तशरीफ लाएं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन एक बार जाके सुंदस फाउंडेशन का चक्कर ज़रूर लगाइएगा ताकि आपको पता चले कि वाकई जी
ताकि आपको पता चले कि वाकई सुदस फाउंडेशन कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो इस चीज़ को मैनेज कर रही है। तो ज़रूर एक दफ़ा खुद जाकर विजिट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा हो। थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी एंड दिस इज द एंड ऑफ द इवेंट। मैं मुल्तमिस हूँ तमाम गेस्ट से और पार्टिसिपेंट से को काइंडली हम ग्रुप को कभी तशरीफ दें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।